Good morning, my dear students. See, in the previous class, we have started with the macroeconomics of your second PUC syllabus, isn't it? So, in that, we have started with the introduction part. So, basically, what do you mean by macroeconomics? Yes, macroeconomics means what? It deals with the larger part of the economy. That is, it deals with the demand and supply of of all the firms and of all the customers or consumers, and it will be knowing about the aggregate demand and supply in the economy, we can say, and along with that it will be knowing about the aggregate employment, isn't it, and it will be knowing the general price of the products, that is a general price of the goods and services, we can. So it constitutes what? Macroeconomics. Then after that you came to know about the different economists, isn't it? So one of the modern economists by name Adam Smith, isn't it? So his well-known work also we can remember. What is the well-known work of Adam Smith? It is an inquiry into the nature and wealth of nations, that was conducted in the year 1776, and even we can remember another British economist by name J.M. Keynes, that is John Maynard Keynes, isn't it? So what is the work or well-known book of that British economist? Yes, J.M. Keynes' well-known book is what? General Theory of Employment, Interest and Money, isn't it? And even we have understood about the concepts like what do we mean by economic agents, who can be called as economic agents, isn't it? So what do you mean by economic agents? Economic agents andre enu? So ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ individuals or the institutions who take economic decisions. ಯಾರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, producers, government, corporations, banks, etc. Isn't it? This will make what? Economic agents. This constitutes economic agents, we can say. Then after that even we came to know about the concept like classical school of thought, isn't it? So which is very important for the exam for 1 mark. What is classical school of thought? It might be asked either in choose a correct answer or it might be in this 1 mark question for the exam. So what is this classical school of thought? What does it says? So it says that all the laborers who are ready to work, so they will be finding the employment and all the factories will be working at their full capacity, and this school of thought can be called as what? Classical school of thought, isn't it? So then after understanding about this concept, we are try to differentiate between microeconomics and macroeconomics ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 differences between micro and macro economics. So which are those points at micro and macro? See, microeconomics mainly deals with the study of the behavior of individual economic unit, that is it might be related to an individual consumer or it might be regarding an individual firm or a household unit like that. But whereas macroeconomics, no, it deals about the economy at a larger segments, as a larger segments. So we can say that macroeconomics deals with the large segments of the economy, that is it will be dealing about the aggregate demand and supply, aggregate employment, then general price level, okay, then it will be telling us about the national income, like that. So that constitutes what? Macroeconomics, okay. And another difference what we have noted between micro and macro is microeconomics studies the individual part of the economy, isn't it? So it will be studying about the individual part of the economy. Which one? Microeconomics. For example, you can take, you will be knowing what is the demand of a consumer, what is the demand created by that a consumer, like that.
or what is the supply of a ABC company or a firm, like that you will be studying in ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒನ್. Okay, and the third difference what we have noted in that is microeconomics. In microeconomics, each economic agent thinks about its own interest and welfare ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕರ್, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫರ್ಮ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಗೂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. Next, let us continue with the differences because this concept, no, it's very important for the exam for 4 marks. Okay. Micro, and on the other side we shall have macroeconomics. So microeconomics studies the partial equilibrium in the economy. Okay, it studies the partial equilibrium in the economy. It studies the partial equilibrium in the economy, such as what? Such as consumer equilibrium, producer equilibrium, and equilibrium of a particular firm of an industry, etc. Okay, then what about macroeconomics? It studies the general equilibrium. It studies the general equilibrium. It studies the general
equilibrium in the economy. In the economy, such as equilibrium in general price level, equilibrium in general price level, then market equilibrium, market equilibrium, okay, and another one is equilibrium in the aggregate output level, equilibrium in the aggregate output level, etc. Okay, so here we can say that microeconomics, no, it studies about the partial equilibrium. What do you mean by equilibrium basically? So what is equilibrium, what is market equilibrium? Already we have understood this concept alva. So market equilibrium andrenu, here the quantity demanded will be equal to quantity supplied. Avaga ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಫರ್ಮ್ಸಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಗೊತ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿದೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ economy will be studying here, isn't it? So hence we can say that the microeconomics, now it studies the partial equilibrium in the economy. Then what about what concepts such as consumer equilibrium, okay, consumer equilibrium ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ equilibrium, equilibrium of a particular firm in an industry ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮಿಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ದೆನ್ firm equilibrium, or we can say producer equilibrium, and even you will be knowing about a particular firm equilibrium in that industry. Okay, then what about this macroeconomics? ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ by the customer should be equal to the quantity supplied by the producers ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನಾವು. ಜೊತೆಗೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಓಕೆ,
is equal to ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್. ಈಗ ನಾನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫರ್ಮ್ಸು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಗೂಡ್ಸ್ನ. ಅದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ದೆನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇಂದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ಸು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ micro and macro, and still two more differences we have, then that also we shall know about that now. Okay, other difference, see this microeconomics comprises the theories such as theory of consumers behavior, theory of production and cost, the theory of rent, wages, interest and profit. Already in our syllabus we have understood about this theory of consumer behavior and the theory of production cost. That all comes under what? Yes, it comes under microeconomics, isn't it? So we can say that microeconomics comprises, that is consists the theories such as the theory of consumer behavior. Then another one is the theory of production and cost, the theory of production and cost, and then another one is the theory of rent, wages, interest and profits. Interest and profits. Then macroeconomics it comprises of the theory of income, output and employment, consumption function. Employment, consumption function, then investment function, Okay, then about business cycles,
then inflation, then deflation, etc. So what does this macroeconomics consist of? It includes total income, that is a theory of income, output, employment, consumption, investment, inflation, deflation. So now let us know what is this microeconomics consists. It is another difference, isn't it? So microeconomics means, as we know that, it will be dealing with the individual concept in the economy. So it includes the theories like theory of consumer behavior. Already we have understood this in microeconomics part, isn't it? So in this theory of consumer behavior, you will be knowing about what is the demand created by a ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್, isn't it? Where all other things are remaining constant. And when the price is less, the quantity demanded by the consumer was more ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್? ಯಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, isn't it? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಮೆಷೀನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, isn't it? It always thinks about reducing the cost of production. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್? ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, isn't it? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್? ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ larger part of the economy, or it studies about the economy at a larger concept or in a larger way. That is aggregate demand, aggregate supply, isn't it? Aggregate demand of consumers, aggregate supply of goods, okay, by the producer. Then aggregate employment, national income, general price level. So ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಯರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one is output and employment. Even you will be knowing about what is the total output and what is the total employability in our country. Okay, then ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ.
ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಅಲ್ವಾ, ಜನಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. Okay, these are the theories. And the last difference between this micro and macro. Now, another difference is microeconomics is an unrealistic study and is not much useful. It is an unrealistic study and it is not much useful and is not much useful. Okay, and this macroeconomics, it is more realistic study and used to solve several economic problems. Microeconomics is unrealistic study and is not much useful. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ನಾವು ಎಕಾನಮಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ತುಂಬಾ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ರಿಯಲಿ at a larger way we are not going to use this, so hence we say that it is unrealistic study and it is not having so much of usage. ಭಾಳನೇ ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಂಥವರು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ, ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಓವರಾಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸೆವರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ಸಿಂದು ಕೂಡ ಎಂಟೈರ್ ಆಲ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್
ಇನ್ಕಮ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಪಾವರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮನಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್? Although they are producing and supplying, whether they can sell it to the customers? No. ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಭಾಳ ಇದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪಾವರ್ಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ more useful when compared to the microeconomics. Okay, so these are the differences between micro and macroeconomics. So next we shall know about the other terms which will be studying in this macroeconomics. Okay, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ, ಹೌ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ capitalist country. Okay, capitalistic economy, or we can say that is also known as capitalistic country. Okay, so important for 2 marks, write the features, or what are the features of ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ private ownership of the means of production. Means there is a private enterprises, private companies in order to produce the goods and supply those goods for the customers in the market. Okay, so private enterprise or private ownership will be there. And another thing is production takes place for selling the output in the market. Why does the production takes place? Production takes place for selling output in the market. Okay, and the other feature is there is a sale and purchase of labor services. There is a sale and purchase of labor services. At a price. At a price.
Okay, these are the main features of this capitalistic economy. Later we will know about this working of this capitalist economy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನು ಬರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಯರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ನು ಆರ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್ will be there who will be undertaking their business activities, that is through the means of private ownership ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರೇ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಡೂ? ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 marks question. It is factors of production. Already we know this, isn't it? Different factors of production. What are those? Land, labor, then we have capital and organization. Okay, land, labor, capital, organization. Land means the place where the business entity exists, where the business activities are going on ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, isn't it? The place. Labor means the people who are working there ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ದ ಪೀಪಲ್, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತಾರಲ್ವಾ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಬೇಕು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್? ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ವೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾನೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್, isn't it? ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫರ್ಮ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪನಿ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ 2 marks. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 4 terms ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೂ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್. ಜನಗಳನ್ನ, ಲೇಬರ್ಸ್ನ, ವರ್ಕರ್ಸು ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸರ್ವೀಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವೇಜಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇಜಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ. Then we can say that at a price, here we can write at a price which is called wage rate. We call it as what? Which is called as wage rate. It's better if you write which is called as wage rate. ಇದನ್ನ wage rate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್, ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನೋ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೇನು, ನೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ದೆನ್? The sale and purchase of labor services at a price is known as wage rate. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಲೇಬರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ಸು ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ವೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೈಸ್. ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೇಜ್ rate. Okay, laborers or workers who are working in the company, who are working for the factory will be getting what? Wage. So that we call it as what? Wage rate. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. See, just we are introducing the macroeconomics with all these basic concepts. Later on we will be knowing in detail about how does the working of capitalistic country or economy takes place. So here we have different kinds. So I can write here kinds of trade. What are the different kinds of trade? See, at national level, if you are doing the trading activity, okay, that too in external sector, here we can come across 2 terms. One is, yes, it is export and import, isn't it? So there are 2 kinds of trading which takes place at external sector, and that first one is export. Okay,
And next second one is import. Kinds of trade in the external sector. It is also a 2 marks concept. Name the different kinds of trading in external sector ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? Import and export or export and import. Already we have understood about this concept in business studies of your first PUC, isn't it? What do you mean by export? What do you mean by import? Export means what? Selling our country goods, selling of our country products or services into other countries, isn't it? When you are doing a business at a international level, okay, that is you rise to what? Export. Export means what? When I am selling my goods or services to the other country. Not only you are doing a domestic business, you are doing the international level kind of business. That gives rise to what? Export. So what is meant by this export trade then? How can we write the meaning? So ಏನಂತ ಬರಿಬೋದಾದರೆ export trade ಅಂದರೆ export trade means sale of goods and services by the domestic country to the rest of the world is known as what? Export trade. Okay, sale of goods and services by whom? By our country. So I can say it as by the domestic country, by the domestic country. To whom? For other countries, isn't it? So to the rest of the world. To the rest of the world can be called as what? Export trade. Okay. Next, what is this import trade? Purchase of goods and services by the domestic country. By whom? By the rest of